जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची बसंत शतपथी द्वारा रचित गंगा और गांगी गल्प को। दे दे तू आगो मसलियाटा पारी दे तो। धई सई होई अनुज पिंडा उपर को उठिला मात्रे गंगा कहिला। अंधारुआ झाटी माटीर पला घर भितरे बसी शिव बुढ़ा ढोलौथिला अफिमियां परी। केतेबेले केमिति मशाटीए जदि बुढ़ा चमड़ा भितर को इंजेक्शन छुंचीटा पुराई देई पारिला सेतिकी बेले ठाई ठाई करी से अंदाजरे एठी सेठी जागा अजागारे बाड़ेई हेउथिला। गंगार गला शुणी टिके धड़ पड़ेई उठी बसिला शिबू गंगा को स्वागत जणैबा पई। डाहाणी चिरुकुणी की पिताशुणी परी चेहरा करी गंगा घर भितर को पाद देइछि कि नाही बुढ़ा तरबरे बाँ हाथ बढ़ाई ताटी कणरू छिंडा सप को अटारी आनी सेईटी हाथ पाखरे तळे पारिदेला। आदौ बतम नथिबा रंग छड़ा मागिअणा ब्लाउज रो आग पटु सेफ्टी पिनटा गंगा तरबरे बाहर करी बाँ हाथर केतुडा रेशमी काचरे लटकाई देला। झाड़ुआ ब्लाउज टाको फपाड़ी देई अधा कंचा अधा पाकल चूड़ा गुड़ा को केरा केरा करी खेलई पेटेई पड़ीगला। अंटा तल को मसिया शाढ़ी टाको पेली देई झांपुड़ा मुंडटा को अस्थि चर्मसारा बाहा को तकिया उपरे थई 10-12 वर्षर झियो चेमटी बसी पड़िला माँ गड़ को लगी। दे दे अंटा कमरटा आग खूब जोरे चिपी माड़ी दे तो बड़ खेचुची मुंडटा भी टिपी दे बाबा कि कष्ट। आज्ञाकारी भृत्य परी बुढ़ा लगी पड़िला गंगार अंटा मुंड चिपा मुड़ा टिपाटिपी करबा पई। काहेकि अंटा मुंड दिह हाथ घोड़ा भिंता करुची से विषय से पचारिला नाही। अनेक दिन संजरे से सिमिति फेरे सेमिति अवस्थारे भी घरे नुहे दी घर नुहे चारि चारि घरे से काम तोणी काम करे। हाड़ भंगा खटणी सकाळु संज जाए। आजिकाली जो जुग पड़िलानी किए भला पैसा देई कसी करी काम आदाय न करी छाड़ी दबो। दया धर्म कथा आग कालिका कथा। अवश्य केउ दिन काहा घरे बळी पड़िले बासी ओइठा मिसामिसी करी मुठे अते दियंती सिना किंतु हजम हेला जाए काम उपरे काम बरात करबा को छाड़ंती नाही। सेमाने पुणी विदेशी किए बंगाली तो किए बिहारी तो किए पंजाबी उपरपाली देशी आम एठिका लोक हेले भी दया माया न देखी हांडी हांडी धान उसेइबाकू दिए। तळबाली मुखरा बाल्टी बाल्टी लुगा काचिबाकू दिए जेमिति गंगा कामतुणी नुहे धबणी। पाखबालीर दियर टकाटा बातुआ केम्पा साप कचिला खाई झिटिपिटी कचिम असरपा कंकड़ा बिछा आदि नाना जीवजंतुर आलकातरा रंगर गंधिया अपच्छनिया तेलरे दिनकू 3 थर मालिश कले भी क्षणे तार गंगा गंगा डाक बंद हुए नाही। झुड़ी झुड़ी बासन कुसन सांग को हंडा करे डेक्ची माचिबा काम तो तार नीतिदिनिया प्रति घरर। पचा गाड़िया पानी रे सदा बेले घांटी चकटी होई हाथ गोड़र अंगुली संधरी वर्षक जाक पानी खिया दाक लिभिबाकू नाही। न जानिला लोक बड़ रोग बोली कहिबे। गंगार कण आउ बयस आसुची 40 छुईब आज की काली। ए वर्ष रे जेउ असरंती वर्षा सेथिरे भिजी तिंती आज सर्दी तो काली भालु जर। अंटा बिंधा तो स्त्री लोक मात्रे भगंती कहार अंटा पिचा मोटा माउसिया बोली घोड़ा बिंधा तो कहार खाली हाड़ चम बोली अल्प परिश्रम रे भांगी भांगी पड़े। चिपुच ना आउसुच हातर बल सब गला कुआडे। गंगा से हातर बल कसिची दिन थिला सेई हाथ गंगा को जाबुड़ी धइले हाड़ बांकी जाए पंजरा हाड़ कड़मड़ करे गंगा अतिष्ट हुए। ओह आह छाड़ छाड़ चित्कार करे। दिन थिला गोटिए हाथ रे गंगार अंटा को धरी शिबू ताकू चक परी बुलौथिला। एका अली रे सगड़े 2 सगड़ काठ चिरी पारुथुला सेई हाथ। थरे मारणा जुआण संढाटार सिंह को धरी पेली पेली नहीं गोटे खातरे पकाई देइथिला एई शिबू। आज से 70 वर्षर बुढ़ा प्रथम भारीजा गोटे पुओ को छाड़ी चली जिबार बहु वर्ष परे से गंगा को द्वितीय विवाह करिछि। ताकू पाइबा पछरे भी रोमांस थिला किंतु भाग्यर विडंबना शिबू बेमारिया होई गला। से गतर कुढ़ी नुहे टिकिए भल लागिले ता हाथ गोड़ कथा कहंती बिल कम लागिले से रही पारे नाही रोजगार को बाहरी पड़े। हेले गंगार धंदा परिश्रम बुद्धि ता संसार चले। एबे घर जगिबा छड़ा बुढ़ार अन्य काम नाही। घर कहिले 8 हाथ रे 8 हाथ संतसंतिया माटी चाल कटरीटा हाथीकिया पिंडा चाखंडे उंच पदा को जीव बोली जो जगह ताहा खला सर्वसाधारण रास्ता। बहु कष्टरे पुणिए पला खंडक मिलिछि। भागवत बाबू अकिलंक पिंडारे 6 मास कटिला। दैबात टकी कामतुणीटा नुआ एसीडीओ आउट हाउस को चलीगला बोली ए घरटा मास को 8 टंका दे जाइछि।
ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଇଲେ କଳା ହାଣ୍ଡିଟାଏ, ମଗ ଭଙ୍ଗା କଳସୀ ଗୋଟେ, ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଛିଣ୍ଡା ମସିଣାଟି, ଆଉ କେତେଟା ଗୋବର ଟିକିଆ। ଚୁଲି କେଉଁଦିନ ଜଳେ କେଉଁଦିନ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା, ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରାଇବା କି କାଠିକର ପାଠ। ରାତିରେ ଯଦି ସଡ଼କର ବିଜୁଳି ବତୀ ନ ଜଳେ ତେବେ ଘର ଅନ୍ଧାର। ପହିଲା ବଜାରରେ କିରାସିନ ଟପାଏ ଅଧେ ଯେବେ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲରେ ଥାଏ ତ ତେବେ ଘଡ଼ିଏ ଅଧେ ଡିବିରି ଜଳେ। ତା ନହେଲେ ବାଁ ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ଟିକିଆ ବା ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାଟା ହଲାଇ ହଲାଇ ଅଳିକିଆ ପଖାଳ ପେଜ ତୋରାଣିଖିଆ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଆଣ୍ଠେଇ ଗଙ୍ଗାର ପିଠି ପିଚା ଘଷି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ନିଘଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା, ମାର ନଳି ଗୋଡ଼କୁ ତକିଆ କରି। ଗଙ୍ଗାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଘଷିଦବ ଭାବି ଶିବୁ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଦେଲାବେଳେ ଶଙ୍କାକୁଳ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଯେମିତି ଖାଇଛି ନା? ଗଙ୍ଗା କେବଳ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଚିତ୍ ହୋଇ ସହିଲା, ହାତ ପାବୁଲି ଛନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଦେଇ। କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଝିଗଲା ତା ମନ ବେଶୀ ଶଙ୍କେଇଲା, କାଳେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁଃସମ୍ପାଦ ମିଳିବ ବୋଲି। 10-11 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଯେମିତି ମା ପଣ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଆଜିକୁ ଗାଲ ଆଉ ମୁହଁ ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ଦିଶିଥାନ୍ତା। ଫ୍ରକ୍ର ଡିଜାଇନ ବଦଳିଥାନ୍ତା। ସ୍କୁଲ ପିଲାଏ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ମାରି ହୁଇସିଲ ବଜାଇ ଆଉ ପ୍ୟାରେ କରି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଚେମ୍ଟିର ଚେହେରା ଆକୃତି ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ତା ବୟସ 6 ବୋଲି କହିବେ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ଯେ 2-3 କ୍ଲାସ ଯାଉନାହିଁ। ଉଙ୍କୁଣି ମୁଣ୍ଡି ଚୋରଣୀ ବୋଲି ତାର ବଦନା ସ୍କୁଲରେ ବି ସେ ନଥାଏ, ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ବାସନ କୁସନ ମଜାମଜି, ଘର ଦ୍ୱାର ଖରକା ଖରକିରେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗଛରେ ଚଢ଼ି କଷି ପିଜୁଳି ଚୋବାଇ ଭୋକ ମାରେ। ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଗେଣ୍ଡା କଙ୍କଡ଼ା ଧରେ। ସୁନସୁନି ଶାଗ ସାଉଁଟେ। ମୁଢ଼ି ମୁଠେ ବା ଚଣା ଭଜା 5 ପଇସାର ପାଇଁ ମା ପାଖରେ ଅଳି କରେ। ହଟ ଲଗାଏ, ନ ମିଳିଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଳି କରେ। ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଗେଲବସରର ଝିଅଟି। ଯେମିତି କିଛି ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଢ଼ା ପଚାରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ କାହା ପେଟକୁ ଦାନା ପାଣି ଯାଇ ନଥିଲା। ଛକରେ ବାୟା ଯେଉଁ ପାନ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି, ବୁଢ଼ା ସେଇଠି ବସା ବସି କରେ। ଚା କପ୍ଲେଟ ଧୁଆଧୋଇ କରେ। ଦୋକାନରୁ ମାଗି ଆଣି ଚା ସିଠାକୁ ପୁଣି ଫୁଟାଇ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ଗନ୍ଧିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଧରୁ ଚକିଟିଏ ଦେଇ ଟପାଏ ଅଧେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ତିନିହେ ଚା ଖାଇ ଯେଝା କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। 5 ପଇସାର ମତିହାରୀ ଧୂଆଁପତ୍ରକୁ ଅଧାଅଧି କରି ଶିବୁ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଲୁଗା କାନିରେ ଗଣ୍ଠେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନଯାକ ଅନ୍ଧାର। ରାସ୍ତାର ଆଲୁଅରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାଟା ଖୁବ୍ ଆଲୋକିତ ହେଲେ ବି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ପରିବେଶରେ ମସିଣା ସରଞ୍ଜାମ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିଥିବା 3ଟି ଜୀବକୁ ଦେଖିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକର ଶ୍ମଶାନ ଦୃଶ୍ୟର ସେଟ୍ ପରି ଜଣାଯିବ। ପ୍ରାୟ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ବୁଢ଼ାର ହାତର ଚିପମୋଡ଼ା ଘଷା ଖାଇ ଗଙ୍ଗା ଟିକେ ତାଜା ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା। କହିଲା, ବୁଢ଼ାରେ ବେଶ ଚଞ୍ଚଳ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯଦି ତୋରାଣି ପାଣି ବେଲାଇ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ କେମିତି ଫେର କାମକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିଛୁ ନା? ଗୋରୁ ଗାଈ ଗନ୍ଧ ବାରି ଘାସ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଶୋଇ ଶୋଇ ପ୍ରାୟ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ରାତିଟା ଖାଡ଼ା ଉପାସ। ବୁଢ଼ା ବି ବେଶ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଗଙ୍ଗା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ତ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ, ସେ ପାଇଁ ତାର ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଆଉ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଏପରିକି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଠୋର କର୍ମମୟ ଦିବସନରେ ଏ ନିର୍ମମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କଳି କଳାର ରୁଷାରୁଷି ଏପରିକି ମାରପିଟ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଆକ୍ଷେପ କରି। କେଉଁଠୁ ହୁଏତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ବା ଜଣେ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବପ୍ରବଣତା ବା ପରସ୍ପର ଦୋଷ ଦର୍ଶିତାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ସମାଜବାଦ ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସମାଜ ବଦଳ କରିବା ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ସେମାନେ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ବିଧାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଫେଣ ନାହିଁ। ଅଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ମୂକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଅଧୀର ନିଶ୍ଚଳତା ଆଉ ହୃଦୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନତା। ବୁଢ଼ା ଗଙ୍ଗାର ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମଲା, ମୁଁ ତତେ ଚାହିଁ କରି ବସିଛି କଣ ଆଣିଥିବୁ ବୋଲି। ଦିନଯାକ ମୋର ଉପାସ, ପେଟକୁ ପାଣି ବି ଯାଇନି। ସେଇ ଯାହା ଯାହା ଟିକକ ସକାଳୁ ଦେଇଥିଲୁ। କି ଆଜି ବି କାମଦାମ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ? ମିଲ୍ ବାଲା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପରା? ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେଠି ତ କାମ କରିବାକୁ ଲୋକ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି। ଏ ବର୍ଷ ପାଣିପାଗରେ ସବୁ ଏକ ମୁସ୍ତିଆ କାମ। ରୁଆ ସରିଲା ତ ବଛା ନାହିଁ। ବନ୍ୟାରେ ଅଧେ ବିଲ ଭରପୁର। ଏ ଟୋକା ମିଲ୍ ବାଲାଟା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଦେଖି କେତେ ଜଣ ସାନ୍ତାଳୁଣୀ ମୂଲିଆଣି ରଖିଲା। ମତେ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଲୁ।
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବଜାରରେ ବିନା କାମରେ ବସି ଉଠି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ତତେ କିଏ ଦବ? ଆମର ତ ମିଲ୍ 10 ମାସ ବନ୍ଦ। ତା ବୁଢା ବାପା ଥିଲେ ମତେ ଅଲବତ ରଖିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ମୁଠାଏ ଖୁଦ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାର ଦୟାମାୟା ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଫେରିଆସି ଘରେ ବସିଛି। ଦଣ୍ଡେ ରହି ଫେର କହିଲା, ବାୟାଠୁ କଲେ ଅଧେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାର ପିଛିଲା ଉଧାର ତ ସୁଝିନି। ମାଗିଲିନି, ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲେ ଚାଉଳ କିଣା ହବ, ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିକୁ ଯିବ, ଭାତ ହବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ତୋର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ରେ ବୁଢା? କଣ କହନ୍ତି ତତେ? ଦେ ନା, ତୁ ପଇସା ଦେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିବି। ଘଷି ତ ଅଛି, କାଠି କୁଟା ଗୋଟେଇ ରଖିଛି, ଦିଆସିଲ କାଠି 2ଟା ବି ମାଗି ଆଣିଛି। ଘଡିକି ସବୁ ହେଇଯିବ। ତୁ ଆଗ ଦୁକ୍ତା ଚୁନା ଟିକେ ବାହାର କର ତ। ଗଙ୍ଗା ଜାଣିଗଲା ରାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଢା ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଯେଉଁ ଚିମୁଟାଏ ରାତି ଖାଇବା ପରେ ପାଟିରେ ପକାଇ ଆମ୍ବିଳା ମାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଗଙ୍ଗାର ପାପୁଲିରେ ସାବଧାନରେ ଥୋଇଦେଲା। ତଥାପି ତାର ଆଶା, ଗଙ୍ଗା ଯାହା ହେଉ 20-25 ପଇସା ହେଲେ ଅଭାବକୁ ବାହାର କରିବ। ଗଙ୍ଗା ବୁଢାର ସବୁ ଆଶାକୁ ଏକାବେଳେ ଚୁରମାର କରିବା ଗଳାରେ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଫଟା ପଇସାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତୋ ରାଣ 3 ଘରୁ କେହି ଘରେ ହେଲେ ବି ଭଲା ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ଆଗତୁରୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ କି ଦିଆସି ଯେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତତେ କାମ ମିଳିନି। ତା ଛଡା ସବୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ତ ଆଗତୁରା ଆଣି ଖାଇସାରିଛି। ଉପରବାଲି ଦେଇଛି 12, ବାକି 3, ତଳବାଲି ପାଖରୁ ଆଣିଛି 10, ବାକି 2, ଆଉ ସେ କେମ୍ପାର ଭାଉଜ ପାଖରୁ 8ରୁ 7, ବାକି ଦରମା ସବୁ ମିଶିଲେ ବି ଘର ଭଡ଼ା 8 ଟଙ୍କାକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇବ ସେ ଘରବାଲି ଖାନକି ମାଇକିନାଟା ଏଥର। କରଜ ସୁଝି ନଥିଲେ ଏ ମାସ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଅଳିଆ ଅଧେ ଉପାସ ରହି। କରଜ ସୁଝିଲୁ ନା ସୁଧ ଗଣିଲୁ, ମୂଳ ଆଉ ସୁଝି ହବନି। ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବେଲା ବସନ ମହାଜନ ଘରେ ପଡିଥାଉ, ତାକୁଇ ଦେଇ ଋଣ ସୁଧ ମୂଳ ଦେଇଦବା। ପୁଅକୁ ଏତେ ଆଡମ୍ବର କରି ବାହା କରାଇଥିଲି ଯେ ସେ ଘର ଜୟା ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ। ରିକ୍ସା ଟଣା ଛାଡି ଆମକୁ ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ଥାଉ ଥାଉ, ରାତି ଅଧରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କି ଲାଭ? ଆମ କପାଳ ଆମକୁ ସେମିତି କରାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବୁଢା, ସତ କହନି, କାହିଁକି ତୁ ମତେ ଟାକି ବସିଥିଲୁ? ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଗୁତୁରା ଆଣି ମାସ ଚଳାଇଲି, ତେବେ ବି ତୁ କେମିତି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ହେଉ କିଛି ହାତରେ ଧରି ଫେରିବି? ଫେର କାଠି କୁଟା ଦିଆସିଲି କାଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗାଡ କରି ବସିଛୁ। ବେଳ ବୁଡ ତକ କିଛି ଭାବି ନଥିଲି, ସଞ୍ଜ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଗଡିଗଲାରୁ ଭାବିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ମନ କଥା ସଫା ସଫା କହିଦେଲି, ରାଗିବୁ ନାହିଁ। ବୁଢାର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରି ଗଙ୍ଗା ହୁଁ କଲା। ସାମାନ୍ୟ ଚିଡି ଯାଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ। କିଛି ରୋଜଗାର କରି ଫେରିଥିବି ଭାବୁଥିଲୁ। ନିଜ କଥାର ଖିଅ ଧରି ବୁଢା କହିଗଲା, ଆଜି ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ନିତିଦିନିଆ ନ ହେଲେ ବି ଅଭାବକୁ କେମିତି ଟଙ୍କାଏ ମଶାଇ ଆଣିଥାଉ। ଯେବେ ଆଣିଥାଉ ସେଦିନ ଏମିତି ଟିକେ ଡେରି କରି ଆସୁ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ବଡ ଦମ୍ଭ ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲି, ତୁ କିଛି ନହେଲେ ଆଠିଣିଟାଏ ଆଣିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି। ଧାଇଁ ଯାଇ ପାୟା ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ ପାଏ ଅଧେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଠାଏ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ଆରାମରେ ନମତମ ପଡିଯାଆନ୍ତେ। ବୁଢାରେ, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଆକାଶ କୟା କଥା ହେଲା। ତୋର ସେଇ ଚିହ୍ନା ବୁଢାଟା ପାଖରୁ 10-20 ପଇସା ବି ମାଗି ଆଣି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତୁ ପରା ତାକୁ ଗପ କହୁ, ତ ଗପକୁ ସେ ତାରିଫ କରି ଆଉ ସେ ଲେଖେ, ସେ ପରା ତୋର ସବୁଦିନିଆ ଗରାଖ। ମଲା ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗପ କଲେ ସିଏ ମୋର ଗରାଖ। ଫେର ସବୁଦିନିଆ, ତ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡି ଗଲା ଏଥର ଦେଖୁଛି। ଗଙ୍ଗା ଦେଖିଲା ବୁଢାକୁ ବାଇ ଲାଗିଛି। ବୁଢା ଭାବିଛି ମଶାଣିକି ଗଲା ଯାଇ ତା ଦିହର ଦାମ ଥିବ। କ୍ରୋଧ ଛଡା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ମନକୁ ନ ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଜୀବନ ଯାକ ରସିକ, ଦରଦୀ। ସେ ହସି ଜାଣେ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିପାରେ, ଯେମିତି ବିଦ୍ରୂପ ବା ଉପହାସ କରିପାରେ, ନିଜକୁ ସେମିତି କି ଏପରିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସହିତ। ଗଙ୍ଗାରେ କେତେ ପାଣି ବରଂ ମାପି ହବ, ଗଙ୍ଗାର ମନର ଗଭୀରତା ଜାଣି ହବନି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଖୁବ ହସେ ସେଦିନ ତାର ହୁଏତ ଖୁବ ଦୁଃଖ। ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏକଥା କାହାରିକି, ଏମିତିକି ବୁଢାକୁ ବି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଏନି। ହା ହତ ଅସ୍ମି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ମଣିଷ ଥରେ ଥରେ ମିଛୁଟାରେ ନିଜକୁ ଥଟ୍ଟା କରି ଠ ଠ କରି ହସି ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ବିମର୍ଷକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗଙ୍ଗା ବି ସେୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଉଠି ଯାଇ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଚେପାମଡ଼ା ଆଲୁମିନିୟମ ବାଟିରେ ମଗ ଭଙ୍ଗ କଳସିରୁ ପାଣି ଗଡାଇ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଗଲା। ଲୁଗାକାନି ଫିଟାଇ ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଦୁକ୍ତା ଟିକକ ବାହାର କରି ପାପୁଲିରେ ରଖିଲା। ମାଟି ସରାରୁ ଚୂନ ଟିକିଏ ଆଣି ଦଳି ଠ ଠ କରି 2 ଥର ଝାଡ଼ି ଦେଇ 2 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଚିମୁଟାଏ ବୁଢାକୁ ଦେଲା। ଜିଭଟା ବାହାର କରି ଗହ୍ୱର ପରି ପାଟିରେ ବାକି ଟିକକ ଥୋଇଦେଲା। କହିଲା, ବୁଢାରେ, ଗପ ଶୁଣିବୁ ତୁ? କହ କହିବି।
କାହିଁକି ମୋର ଆଜି ଏତେ ଡେରି ହେଲା? ବୁଢା କହିଲା, କହ ଯାହା କହିବୁ, ରାତି ତ ଉପାସ, ନିଦ ହବନି। କହ କଣ କହୁଛୁ, ଏତେ ଉପକରମ କାହିଁକି? ତୁ ତ ମତେ କେଉଁ କଥା ଲୁଚାଉନି। 9-10 ବରଷ ହେଲା ମୁଁ ତ କେବେ ତତେ କିଛି କହିନି। ମୁଁ ତ ବୁଢା ଅଥର୍ବ, ତତେ ପରା ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଛି। ତୁ ଯାହା କଲେ ବି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ପାଳୁଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ପାଳୁଛି? ଦଣ୍ଡେ ପାଖରେ ବସିଲେ ପଦେ ଅଧେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ତୁ ମୋର ଢେର। ମୁଁ ନିଜେ ତ ତତେ ନ କରିବା କାମ କରିବାକୁ କହିଛି। ତୁ ତ ନିଜ କଥା କହିବୁ, କହ। ଏ କାନ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ସବୁ ଶୁଣିବ। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ୱାମୀ ପାଖ ପନିକିଟାକୁ ଉଠାଇ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକ ଛେଦି ଦିଅନ୍ତା, ସେମିତି କଥା ନିର୍ବିକାର ହେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଶିବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପ୍ରସତ୍ୟ ବା ଅପ୍ରିୟ କଥା ଗୁଡାକ ବି ତା ପକ୍ଷରେ ନୀତିଦିନିଆ ପ୍ରେୟ, ଏପରିକି ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ନିଜେ ଶବ, ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ କଣ? ଗଙ୍ଗା ଚେମ୍ଟି ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା। ଭକର ନିଦ ଏମିତି ଯେ ମଲା ବଞ୍ଚିଲା ବାରି ହବନି। ଗଙ୍ଗା କାହିଁକି କେଜାଣି ହାତଟା ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ଝିଅ ଦେହରେ। ଉଷୁମ ଅଛି। ଦୁକ୍ତ ଚୂନର ବଳ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଗେଲେଇ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୁଢାରେ, ଢେର ଢେର ବଡ ବଡ ଗରାକ ଲାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଗିଡି ଗଲା ତୋରି ଯୋଗୁ। ଏଇ ଛୁଆଟା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମୋରି ପାଇଁ। ହଁ, ତୋରି ପାଇଁ, ଚେମ୍ଟି ପାଇଁ। ସହଳ ସହଳ କାମ ସାରି ମନେ ହେଲା ଚାଲିଗଲି ବାପ ଘରକୁ ଚେମ୍ଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇ। ବାପ ଘର ଗାଁରେ ବଡ ଗରାଖ? ହଁ, ବାପ ଘର ଗାଁରେ। ଶୁଣେ, ଆଗ ମୁଠାଏ ପାଟିରେ ପକା। ଲୁଗା କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ମୁଠେ ମୁଢି ବୁଢା ପାଟିରେ ଦେଲା। ନିଜେ ବି ମୁଠିଏ ଖାଇଲା। ଦିହେଁ ପାଣି ଢକ ଢକ କରି ପିଇଲେ, ଆଉ ଯେଝା ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲେ। ଗଙ୍ଗା କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଜୁଟିଲା ସେଇ ପଧାନ ଘର ଟକା। ପାନ ଯାଚିଲା, ଶାଢୀ ଯାଚିଲା ମକରକୁ। ମୁଁ ମନା କଲି, ଗାଳି ଦେଲି। କାହା କଥା କହୁଛୁ? ସେଇ ପଧାନ ଘର ଟକା ପରେ ରୋଗରେ ଅକାଳରେ ମଲା। ସେ ଫେର ଜୁଟିଲା କେମିତି? ଶୁଣିଯା, ତାପରେ ଜୁଟିଲା କାନ ତରାଟି। କାମ ଦବ କହିଲା, ତା ପାଖରେ ରହିଲେ ଘର କରିଦବ, ଜମି ଦବ ବୋଲି କହିଲା। ତାକୁ ବି ବେଶ କଡା କରି ଶୁଣାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏସବୁ ପଚା ପୁରୁଣା କଥା, ଚଷୁ କଟୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ କଥା କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ଶୁଣିଯା, ତାପରେ ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ବୁଢା ପେଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କରି ମଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଡ ଦିଆଇଲା ବିନା ଦୋଷରେ, ବଳତ୍କାର କଲା, ନାତ ଖାଇଲା ଥରେ ଦିଥର। ଗଙ୍ଗା, ଏସବୁ କଥା ବାପ ଘର କଥା, ଏବେକା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ପରା ଗରାଖ ଜୁଟିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଟିକିଏ ସଳଖି କହିଲା, ବୁଢାରେ, ପୁରୁଣା କଥା ନ କହି ନୂଆ କଥା କେଉଁଠୁ କହିବି? ତୋରି ପାଇଁ ରସ ଛାଡିଛି, ଲୋଭ ଛାଡିଛି,